Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير
الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
الفاتحة لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأولاده وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابض يا باسط يا خافض يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير
مقيض يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا محصي يا مبدئ يا معيد يا محيي يا مميت يا حي يا قيوم يا واجد يا ماجد يا واحد يا أحد يا صمد يا قادر يا مقتدر يا مقدم يا مؤخر يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن يا والي يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا ملك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانع يا ضار يا نافع يا نور يا هدي يا بديع يا باقي يا وارث يا رشيد يا صبور جل جلاله. أعوذ بالله
بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أسألك أن تحيي القلب بنور معرفتك يا الله يا الله يا الله يا محيي الموتى برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامها الله دمها ما دمت السماوات والأرض سووا صفوفكم سووا صفوفكم فإن تسد الصفوف من تمام الصلاة الله أكبر صح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما
إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يعلمون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق
وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين، اللهم انصرنا والمسلمين، اللهم ارحمنا والمسلمين، اللهم احفظنا والمسلمين واكفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له،
له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 سالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد إليه يا ربي يا ربنا يا معبود سبحان الله 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 وبحمده دائما أبدا الحمد لله 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 رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ومشايخنا ولمعلمينا ولأساتذتنا ولمن أحسن إلينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه
وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا هداية المهتدين واهدنا هداية المتقين واهدنا هداية الصابرين واهدنا هداية المستغفرين والتائبين. اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان وثبت قلوبنا على الإسلام وثبت قلوبنا على الإحسان وثبت قلوبنا على الاستقامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para hadirin, para jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Joyokromo Palembang dan pemirsa live streaming Jemaah TV dan TPRI Sumatera Selatan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini Ahad 25 Jumadil Awal 1447 Hijriah atau bertepatan dengan pada tanggal 16 November tahun 2025 Masehi. Telah hadir bersama kita Al-Mukarram Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi yang akan menyampaikan tema pembahasan meningkatkan kualitas ibadah. Untuk mengambil keberkahan pada mutiara subuh kali ini, marilah kita membaca Ummul Kitab Syuratul Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, langsung saja kita dengarkan mutiara subuh yang akan disampaikan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi kepada Habib wa alaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairin yufaqihu fid din. Sadaqallah wa sadaqar rasuluh wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pamasyarah hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam serta nikmat taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kemampuan kita di pagi hari ini solat subuh berjamaah, berzikir, berdoa, i'tikaf, hadir majlis taklim. Amalan yang begitu luar biasa. Mudah-mudahan kita berharap pada Allah, Allah Subhanahu wa taala terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala sampaikan segala hajat-hajat kita, baik hajat dunia maupun akhirat. Dan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita hamba yang istiqamah di dalam kebaikan, dan Allah tutup di dalam umur kita dengan husnul khatimah fi khairin wa lutfin wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Dan senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada kita dari mulai kita bangun tidur tadi untuk kita bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur sudah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam doa, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini doa apal galau kita, bahkan anak-anak kita apal. Tapi doa ini adalah pengamalannya, dan tersirat di dalamnya itu luar biasa. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala bangun tidur. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan pujian tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita. Alladzi ahyana ba'da ma amatana, setelah kita dimatikan. Kita bangun, pada saat bangun tidur itu dihidupkan lagi, difungsikan lagi anggota badan kita. Mata kita terpejam, tidak nyingok pada saat tidur. Kuping kita ada, tidak dengar. Kau ajaklah ngomong tidur, tidak dengar dia. Mati kuping. Begitu juga mungkin rasanya. Tangan, kaki kita tidak tahu kemana pada saat kita tidur. Maka di antara dianjurkan di dalam fikih, bangun tidur itu nyuci tangan. Di antaranya yang dilakukan, kemudian berwudu. Karena dikatakan tangan kita tidak tahu kemana pada saat kita tidur.
Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang fungsinya mati, kita tak tahu. Jadi pada saat kita bangun itu dikembalikan lagi. Tangan kita baca bergerak lagi, muka mata kita baca nyengok, kuping kita baca dengar. Alhamdulillah kalau tiap pagi kita dengar muazin menyatakan as-salatu khairum minan naum. Ada orang yang tidak terdengar. Dia kesiangan terus kalau tak terdengar. As-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Maka kita jawab, sadaqta wa bararta. Yaitu benar apa yang kau ucapkan, kita jawab muadzin. Wa bararta, engkau telah berbuat baik. Ini sebagian kadang-kadang banyak yang tidak dengar. Karena kesiangan. Ada yang dengar tapi tidak jawab. Ada yang menjawab tapi salah. Yang tidak dengar ada kesiangan terus. Yang dengar tapi tidak jawab. Tidak jawab muadzin. Ada yang mendengar menjawab tapi salah. Ada sebagian ada sadaqta wa barakta pakai kaf. Itu pakai ra, bararta atau barirta. Itu kita jawab muadzin, kata muadzin, solat lebih baik daripada tidur. Benar apa yang kau ucapkan dan engkau telah berbuat baik, ingat ke? Nah itu yang benar. Jadi yang benar ini adalah ibadah, bukan sembarangan. Setiap detail daripada syariat Nabi SAW adalah ibadah. Bukan kita menganggap ibadah itu yang besar baik. Kita mulai dari yang hal-hal yang kecil itu adalah nilai ibadahnya akan bersambung terus. Makanya ketika kita dari bangun tidur, kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu akan bersambung keseharian kita. Yang membaca doa ini menunjukkan bahwa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Ketika kau bersyukur tentang nikmat Allah pada saat diberikan Allah Subhanahu wa taala, kita hidup lagi, fungsi lagi, maka Allah akan tambah. Sekarang kan tambahan Allah nikmat jelas. Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk sholat subuh. Ini nikmat dari Allah. Nikmat yang besar itu adalah bukan urusan masalah harta, jabatan. Pada saat kita bisa memfungsikan, menggunakan nikmat Allah untuk ibadah, itu adalah suatu nikmat yang luar biasa. Sekarang nikmat kita dapat sholat subuh berjamaah. Berapa banyak umat Islam yang mungkin sekarang masih tidur. Tidak menunjuk Allah nikmat itu. Kalau nikmat dunia, dinjuk Allah galau. Harta, orang kafir, orang mukmin sama dinjuk Allah. Yang taat, yang maksiat sama dinjuk Allah. Jabatan itu juga. Urusan dunia ini dinjuk Allah galau. Tapi ketika urusan akhirat, Allah hanya nunjuk orang-orang dicintai Allah. Yang baca ibadah dicintai Allah. Baca kita duduk di masjid, tidak sembarangan ini, Bapak Ibu. Nikmat yang luar biasa. Dari mana? Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, Allah berikan tambah lagi nikmat. Nikmat terus. Itu ibadah demi ibadah. Diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala sekarang, salat. Mengarungi hari ini, ingat terus, ini gunakan nikmat untuk ibadah diberikan Allah tanpa terasa. Hari kita itu waktu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala itu ada nilai kalau. Maka nilai yang kita jangan anggap ini kecil, ini ibadah. Kita ambil besar. Dari yang kecil inilah. Dari adab-adab inilah, sunnah-sunnah inilah akan menghasilkan ibadah-ibadah yang besar yang lainnya. Jadi menjawab azan. Kemudian berwudu, sholat gitu. Terus itu adalah ibadah yang baik setiap saatnya. Jadi 24 jam itu kalau menghasilkan ibadah yang bagus, itulah nikmat
yang sesungguhnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di dunia ini. Itu kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarul hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas keinginan kita adalah diterima ibadah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah ini mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjelaskan tentang bagaimana hakikat ubudiyah. Hakikat orang beribadah kepada Allah, dan Nabi sudah membuktikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuktikan betul-betul mendirikan di dalam dunia ini hakikat ibadah kepada Allah hingga Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam suri tauladan. Jadi setiap aktivitas Nabi jadi sandaran ibadah. Apapun yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan kecuali sesuatu yang dilarang, lakukan kita tiru, maka itu ibadah. Dari segi apa beh? Maka kalau kita makan nurut Nabi ibadah, minum nurut Nabi ibadah, dijadikan Allah Subhanahu wa taala standar ibadah. Maka kalau kita nak nyengok baik atau tidak, kita ukur dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam standar kebaikan. Jangan kita nak ngoreksi Nabi, nak nilai Nabi, itu naudzubillah min zalik. Hati-hati dengan bahasa itu. Bahasa yang merontokkan keimanan kita, yang menyatakan oh kita ini harus jadi Islam yang aktif, jangan yang pasif, jangan nurut baik. Kalau dari Nabi itu jengok bagus kita lakukan, tak bagus jangan, cocok kita lakukan, tak cocok tinggalkan, tidak. Hati-hati itu merontokkan iman. Yang namanya kita ini dasar di dalam kehidupan ini standarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang menyocokkan diri kita dengan Nabi. Kalau kita cocok dengan Nabi, pas itulah kita juga beribadah. Itu setiap zaman tu Allah Subhanahu utus seorang nabi dan rasul menjadi standar kebaikan ini. Nah, kita alhamdulillah dijadikan Allah, kita ini Nabi kita adalah sebaik-baiknya Nabi, sebaik-baiknya Rasul. Hingga kita sebaik-baiknya umat kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijadikan segalanya ini ibadah gala ketika kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah solat, puasa, ya standarnya Nabi. Muamalah dengan manusia standarnya Nabi. Orang dia posisi dia menjadi pedagang, Nabi sallallahu alaihi wasallam contohnya. Menjadi pemimpin, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menjadi kepala keluarga, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seluruhnya sudah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang menyatakan sahabat Nabi itu 124.000 sahabat Nabi. Ini yang ambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabatlah ini yang mencontohkan secara real, nyata tentang bagaimana orang yang baik itu. Karena ngambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu ada ulamanya, ada pedagangnya, ada pemimpinnya. Kalau tadi misalnya ada orang ngomong, wah itu Nabi, wajar Nabi sallallahu alaihi wasallam terbaik. Nabi mendidik sahabat. Menjadilah sahabat yang terbaik. Ada sahabat pemimpin, ada ini contoh karena mereka ngembek dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat menjadi contoh bagi kita. Juga hati-hati tentang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita nak mengoreksi, membandingkan seluruh sahabat Nabi itu adalah didikan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi contoh. Makanya di dalam ilmu hadis, perkataan sahabat itu juga hadis. Sanadnya kuat jadi sandaran daripada hukum. Karena sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah kesaksian dari Nabi, siapapun di antara mereka dembek adalah petunjuk. Maka hati-hati juga di zaman sekarang, jangan
membanding-bandingkan sahabat atau meremehkan salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu, khalifah yang sebagian ulama menyatakan ini khulafa rasyidin yang kelima saking adilnya. Beliau bukan sahabat, akan tetapi amal ibadahnya luar biasa. Beliau menjabat menjadi Amirul Mukminin tidak sampai 3 tahun, 2 tahun sekian bulan. Tapi karena keadilannya, umat Islam tidak ada yang sagoh. Berduit gal. Tapi beliau dewek sagoh dalam kehidupannya. Hanya ngembek dia haknya. Dan luar biasanya beliau ibadahnya terkenal. Sampai ada yang nanya tentang sahabat. Ini juga kita bandingkan bagaimana mereka adabnya dengan sahabat, paham dengan sahabat. Ada yang bertanya, wahai Amir Mukminin, bagaimana dikatakan banding engkau dengan sahabat? Sahabat yang paling kecil lah, paling rendah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu luar biasa karena ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung. Bukan sahabat-sahabat yang namanya terkenal. Namanya ini termasuk kalau sahabat pembesar sahabat, kalau yang dikenal namanya. Ini tidak dikenal namanya. 124.000 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngomong apa? Debu yang ada di kudonya sahabat, debu yang ada di kudonya sahabat, itu lebih baik daripada Umar, bahkan 1000 Umar. Beliau nyatakan diri dewek. Debunya baik, yang melengket bukan di kaki sahabat, di hidung kudonya sahabat. Saking hebatnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau sahabat Nabi juga jangan kita basing-basing komentar. Nah, dari sahabat inilah yang mencontohkan kita di dalam ibadah-ibadah ini. Makanya kita dalam sahabat ngambil hadis itu melalui sahabat Nabi. Yang sering kita kenal Abu Hurairah karena banyak meriwayatkan hadis. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi, banyak meriwayatkan hadis. Sayyidina Anas ibn Malik, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum. Mereka ini dari sahabat ini lagi ngambil hadis. Sahabat nyampaikan kepada tabi'in. Nah, inilah namanya sanad di dalam keilmuan. Jadi kalau sahabat Nabi, hati-hati kita berbicara satu pun kita tidak ada meyakini kehebatan sahabat, bahaya kita. Makanya itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan. Nah, tinggal kita sekarang ini. Kita ini mencocokkan diri kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui siapa? Melalui inilah rantaian sanad kita. Alhamdulillah kita di Palembang ini tidak kekurangan ulama-ulamanya, kiai-kiainya yang bersambung, jelas. Di Masjid Agung jelas gurunya siapa, ngembek dengan siapa, bersambung. Tidak jauh tidak kita. Kalau di Masjid Agung ini tidak jauh tidak, sambungannya, sanadnya nyambung ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nyambung kan? Banyak yang guru-guru kita yang kita temui, yang mereka telah mendahului kita, itu sanadnya nyambung. Kalau sikap baik kita sambung ke sanad guru-guru yang ada di Masjid Agung ini, di antara Kiai Berdatuan. Kiai Berdatuan itu lama berguru di Mekah. Di antara salah satu guru beliau adalah yang dia dapatkan subhanallah sanadnya tinggi, Said Ahmad Zaini Dahlan. Luar biasa juga keilmuannya jelas. Banyak karangan kitabnya. Murid-muridnya luar biasa ulama kan. Bersambung gurunya sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sikap baik itulah cukup gitu. Nah, makanya kita nyocok makanya ketika di Palembang ini juga bagaimana ulama abaib kiainya senantiasa saling negur, saling memperbaiki. Karena ibadah ini kita kalau dewean ngaso hebat, naudzubillah min dzalik.
Kita ni ibadah ni berusaha, tetap terus berusaha. Jangan merasa kita sudah hebat, jangan merasa kita sudah ahli ibadah. Kalau kita nilai diri kita, itu masih banyak kurangnya kita. Dan ibadah itu jelas Allah menginginkan nak nyingok kita diuji berbagai macam. Kita ni supaya tahu kaget di akhirat, kaget siapa yang paling bagus amalnya. Dalam ayat ini, ayyukum ahsanu amala. Allah tidak menyatakan aksar, lebih banyak tidak, tapi ahsan, lebih bagus ibadahnya. Nah, nyingok ibadah yang bagus. Maka dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan ba'da hadzal-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a. Dimulainya agama ini asing dan nanti akan kembali asing. Nabi sallallahu alaihi wasallam jelas kalau mengabarkan itu pasti. Dimulai agama ini asing, tidak kenal dulu zaman jahiliyah agama Islam. Tidak tahu. Ini agama pelan-pelan Nabi sallallahu alaihi wasallam dakwah, akhirnya dikenal. Awalnya tidak dikenal. Asing di kalangan di Mekah di awalnya. Kemudian Nabi ngomongkan akan kembali asing sebagaimana dimulai agama ini. Dikatakan ulama, asing yang pertama adalah kuantitas. Asing yang pertama itu kuantitasnya. Asing yang kedua yang Nabi akan kembali asing adalah kualitas. Kalau sekarang ini umat Islam banyak. Kalau awal memang umat Islam sedikit. Asing wajar. Tapi Nabi menyatakan akan kembali asing, yaitu kualitasnya. Makanya kita ini jadilah orang yang kualitasnya itu bagus. Tuba li ghuraba. Kata Nabi SAW, beruntung orang-orang yang dianggap asing, yaitu orang kualitas yang bagus, dianggap asing. Jangan kita misalnya ibadah yang lain, pakaian baik. Ya alhamdulillah kalau pakaian kita di sini di masjid wajar pakai pakai imamah, pakai gamis kita, ya tidak dianggap asing. Coba jalan tempat lain, ada pakaian, oh diawasi wong. Padahal kita umat Islam di Indonesia paling banyak umat Islam. Dari segi pakaian dianggap apa? Asing. Pergi ke mall pakai gamis, awasi wong dari pucuk bawah. Padahal ini pakaian itu bukan di masjid, pakaian muslim, menunjukkan identitas kita muslim. Lemak kalau kita menunjukkan identitas kita ini muslim, ketemu umat Islam lain mengucapkan salam, Islam itu assalamualaikum, sebarkan salam. Dan kalau misalnya tidak kita nampilkan identitas Islam kita, mau nak mengucapkan salam ragu, muslim bukan dia tuh, dia boleh ragu. Belum lagi ibadahnya. Ini di zaman sekarang ibadah. Bahkan kadang-kadang ada yang tanda dengan dia dianggap orang yang ngerti. Ulama. Sekarang ini berapa banyak? Ya memang sudah dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khotib Jumat ada yang tidak ada paham tentang arkan, rukun-rukun daripada khutbah Jumat. Tidak paham tentang hukum. Jadi khotib. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya bingung jamaah yang ngerti. Itu yang kurang rukun. Ya ada yang ngerti lupa tak apa-apa ditegur nurut. Nah ini juga sudah dikabarkan Nabi dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum fi zaman kasirul fuqaha'uhu wa qalilul khutaba'uhu. Wa sayati zamanun katsirul khutaba'u wa qalilul fuqaha'u. Kalian ini di zaman kata Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang paham tapi sedikit yang khutbah. Zaman Nabi, zaman sahabat tidak. Zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang khutbah itulah yang pemimpin, gubernur, dia khutbah, dia imam, paham enggak loh? Amirul Mukminin itu. Selagi ada kalau berhalangan baru ganti.
Akan datang satu zaman banyak khotib yang khutbah, sedikit yang paham. Makanya di dalam masalah khutbah itu harus pahami dulu apapun itu. Ada dalam namanya hukum fikihnya. Itulah masalah dasarnya. Jadi kalau ibadah kita apa? Pertama dasarnya bagaimana hukum fikih di dalam hukum syariat yang Nabi SAW ajarkan kepada sahabat. Maka kalau kita nilai, pertama nilai kualitas solat kita, nilai, tingkatkan terus. Kita yang hadir, keluarga kita, coba kalau sekali-sekali kita duduk tanya mereka, tanya diri kita, berapa rukun solat, apa syarat sahnya solat, itu sudah standar. Karena dianggap ibadah itu kalau sesuai dengan Nabi, ibadah baru. Maka pernah sahabat Nabi SAW jika masuk masjid solat ya. Di sini menunjukkan bagaimana ada kualitas ibadah itu dia ibadah. Niatnya bagus untuk ibadah. Tapi ketika salah itu tidak dianggap ibadah. Ketika dia masuk masjid dia solat. Setelah solat dekat dengan Nabi, Nabi ada di masjid. Ucapan salam dengan Nabi, kemudian Nabi ngomong apa dengan sahabat? Sholli fa anta lam tusolli. Solat kau belum solat kata Nabi. Padahal dia sudah solat tadi. Nabi nyingok. Solat lagi dia. Ketika dia solat lagi, datang lagi ke Nabi SAW, Nabi tetap ngomong, sholli fa anta lam tusolli. Solat kau belum solat. Solat lagi dia. Berulang kali dia solat, Nabi nyatakan kau belum solat. Akhirnya dia mikir. Nabi itu untuk nunjuk tahu dulu. Biar merasa dulu dah. Merasa tidak tahu dan kepengen tahu. Nah itu harus tahu. Harus ada itu dalam diri kita. Merasa tidak tahu dan kepengen tahu. Itu baru orang dapat apa macam peningkatan ibadahnya. Tapi kalau sudah merasa tahu, pasti tidak akan kepengen tahu, sudah tahu. Dalam diri kita harus ada itu. Walaupun gitu, ulama besar sekalipun dia ngasam itu. Kepengen lebih dulu, pengen tahu terus. Orang-orang yang bertambah ilmu itu karena punya sifat itu. Sifat yang merasa kepengen tahu terus. Karena memang harus ditanamkan itu. Berapa banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala Allah menyatakan bertanya supaya menanamkan tidak tahu dan kepengen tahu. Nabi SAW juga demikian. Kan Allah menyatakan wa ma adraka ma lailatul qadar. Udah kamu apa Lailatul Qadar itu? Kan Allah itu supaya mancing diri kita, oh ya tidak tahu dan kepengen tahu, baru nak dengar. Nabi SAW berapa banyak ngomong kepada Sayyidina Umar, atadruna manis sa'il. Wahai Umar, tahu tak engkau siapa yang bertanya tadi? Bukan Nabi itu bertanya, bukan. Nabi untuk nanamkan pada diri yang diajak ngomong, itu Sayyidina Umar, merasa tidak tahu dan kepengen tahu. Maka ketika pada saat Nabi SAW menyatakan kepada sahabat tadi itu, solat engkau belum solat. Solat engkau belum. Akhirnya baru tertanam diri. Oh iya aku ni tak benar solat aku ni mungkin. Kepengen tahu baru. Berarti salah. Aku tak benar dan kepengen tahu baru datang pada Nabi. Ya Rasulullah ajarkan aku solat. Nah, baru minta dari ini. Baru diajarkan Nabi duduk. Sholaita fakabir. Waqra' ma tayassara minal Qur'an, itu surat Al-Fatihah. Warka' hatta tatma'inna ruku'an, diajarkan Nabi pelan-pelan. Apabila engkau solat maka bertakbirlah dan bacalah yang mudah daripada Al-Quran itu surat Al-Fatihah, dan ruku' udah sampai tumakninah dalam ruku'. Itu ulama yang nyatakan itu arkanus shalah. Ingat dia ulama meringkas daripada hadis-hadis Nabi SAW, dimudahkan kita. Ini rukun-rukun solat. Karena berapa banyak juga di zaman sekarang karena memang kualitas ibadah solat, tapi rukun-rukunnya ada. Berapa banyak kadang-kadang kita nak husnuzon, sangka baik-baik dengan wong jengok. Juga kadang-kadang memang terjengok. Berapa banyak orang solat ngangkat tangan, sunnah ngangkat tangan. Wajibnya takbir, tidak takbir. Memang tahu kadang-kadang terjengok tadi, mulut mingkem baik.
Kan mana ada takbir itu kan harus diucapkan. Nah itu berapa banyak itu rajin dia ibadah. Tapi kalau misalnya kualitasnya modal ini, kalau rukun-rukun kurang, dianggap tidak sholat. Kalau dalam segi sholat, belum ibadah yang lain. Karena harus kita pelajari. Cak mana sholat itu? Yang Nabi SAW ajarkan. Itu yang dari ulama-ulama yang ngajar hukum fikihnya. Di masjid ini banyak sudah. Setiap ulama, ustaz, ya baik Pak selalu ngajar apa kadang-kadang nyambung tentang masalah hukum ini. Karena sangat penting. Ini biar kualitas ibadah kita itu bagus. Ini baru kulitnya baik. Zohirnya, hukum syariatnya. Kalau sudah dia meninggalkan salah satu rukun, ya tidak sah sholatnya. Ngangkat tangan tapi tidak mengucapkan takbir. Itu mingkem be mulutnya. Kan harus ada makhrajnya. Allahu Akbar. Kan ada bergerak. Mulut kalimat lafaz takbir Allahu Akbar, itulah yang dinamakan takbiratul ihram. Kenapa namakan takbiratul ihram? Karena takbir ini yang pertama mengharamkan sesuatu yang halal sebelumnya. Kita sebelum sholat berkelakar boleh. Belum sholat tadi maju-maju isi sop belum takbir. Tapi kalau sudah takbir Allahu Akbar, tak boleh lagi kita ngomong. Baik maju-maju, kapan kau sini dikit gesek, tak boleh lagi. Makanya itu dinamakan takbiratul ihram. Seperti orang ihram, haji, umroh, yang halal jadi haram, halal pakai minyak wangi. Tapi setelah ihram, haji, tak boleh haji atau umroh, ada larangan-larangannya. Begitu juga sholat. Bergerak banyak tak boleh. Makanya itu dinamakan takbiratul ihram. Nah ini wajib dan masuk rukun. Kalau tidak kita lakukan, tidak sholat. Rukuk, bagi tumaknina, itu hukum-hukumnya di dalam masalah sholat. Tidak tahu, tidak paham, maka tidak dianggap ibadah. Seperti Nabi SAW menyatakan, sholat engkau belum sholat. Berarti belum dia melaksanakan ibadah sholat itu kalau tidak sesuai dengan hukum-hukum syariat. Dalam sholat itu begitu banyak Bapak Ibu. Kita ini jangan nurut-nurut baik. Apalagi misalnya Masjid Agung ini. Kalau sholat baca Quran, di situ kaki akan adanya sujud tilawah. Harus pahami kita. Sujud tilawah itu dari mulai kalau misalnya imam sujud, wajib makmum sujud. Itu hukumnya. Makmum tidak sujud, tak sah sholat makmum batal. Dan sujud tilawah itu juga harus kita niatnya dari mulai tegak itu niatnya mau untuk sujud. Berapa banyak kadang-kadang orang melok-melok baik. Dia tak paham, dia nyangkutnya imam ruku, padahal sudah diinjuk tahu imam. Kadang-kadang imam itu kalau pada saat sholat itu masih mengingatkan juga. Kaget di rakaat pertama ada sujud tilawah. Ada mungkin kadang-kadang yang tak dengar, tak tahu. Pada saat imam sujud tilawah Allahu Akbar, makmum tadi nyangkutnya imam ruku, Allahu Akbar, dia ruku, nah nyengok sujud kalau langsung dia sujud, tidak sah modal itu. Karena dia niat nak sujud tilawah itu dari ruku, niat dia pertama itu untuk ruku, dijadikan sujud. Tidak boleh kalau misalnya lupa, dia tegak lagi, baru niat untuk sujud niat. Nah itu di antara hukum-hukum itu sebagian, dan ini dipelajari dalam ilmu fikih. Fikih kata orang dulu. Ilmu tentang hukum syariat ini banyak tentang masalah hukum-hukum itu. Bagaimana ketika kita lupa, ini harus kita pelajari. Kalau tidak baca kita ngomong, Allah itu maha pengampun, Allah maha ngerti, Allah maha tahu. Ya bukan itu. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW yang kita lalai untuk mempelajarinya. Kita harus sadari bahwa kita ini sudah lalai. Banyak umur yang kita buangkan untuk hal-hal yang tidak ada wajib. Kita melalaikan hal yang wajib. Belajarnya mesti dari kecil gitu. Namun kita lalai. Tidak mempelajarinya. Itu hukum-hukum harus. Apalagi nak imam. Makanya dulu di Palembang ini sholat di belakang imam itu 3 ikut. Tidak sembarangan nak situ. Tidak berani.
Nak solat di belakang imam, 3 belakang imam tu tak berani. Kecuali yang faham niat. Yang ngerti. Jadi kalau dulu di Masjid Agung itu utama, 3 belakang imam tu ulama galau, kiai galau. Jadi kalau imam lupa, imam salah baca, imam batal baca, hentikan. Karena ada hukum-hukumnya. Hukum-hukum di dalam fikih itu ada. Imam lupa, ingatkan. Jangan baca ada wong jadi imam. Ketika pada saat dia ragu, 2 atau 3. Misalnya solatnya 3 atau 4 solatnya. Batal kenya. Ngongkon makmum batal galau. Aku lupa tadi tu batal, ulang dari pertama. Ngapa aku lupa tadi tu 3 atau 4? No. Bangsa 3 kali yang modal ini. Sip terajang ke makmum. Ada hukumnya itu. Ketika pada saat antara lupa 3 atau 4, mbak yang paling yakin yaitu yang kecil. Nah, tinggal pada saatnya ngambek itu mungkin 3 atau 4 ini, misal salah zuhur. Dia tegak. Ternyata itu sudah 4. Nah, yang belakang imam tadi nah ini. Subhanallah, ingatkan. Oh, berarti ini sudah 4 duduk. Nah, sujud sahwi itu hukum di antara hukum-hukum dalam fikih yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu tiap saat. Jangan kita mikir, aku tidak ada imam juga. Wajib juga belajar suatu saat kita akan apa? Ngalami di masalah hukum-hukum itu. Kalau kita tidak pelajari, kemudian kita muat-muat dewek dari hukum tadi, batalkan. Haram hukumnya, berdosa. Tanpa sebab, tanpa apa dia membatalkan solat wajib. Karena sudah ada hukumnya. Berarti tadi yang ragu harus ini. Minal yakin, mbak yang yakin. Ya 3-4 yang yakin, 3 pasti. Kalau bahasa kita, itu mbak yang ceto, yang pasti. Yang pasti itu. Ini hukum ini kualitas ibadah kita tuh harus beda. Hingga kalau zuhirnya kita lengkap dalam masalah hukum fikih dalam solat dan ibadah-ibadah yang lain. Tidak ada jalan syaitan untuk meragukan kita. Bacaannya, benar dalam bacaannya. Zuhirnya kalau baca Fatihah, tasyahud, mungkin baca Fatihah banyak yang dengar, sering kita dengar. Pernah tak kita minta dikoreksi dengan ulama dan mengerti tentang tasyahud kita? Bacaan tasyahud, pernah tak kita? Ustaz, Yai, ulama, coba dengarkan. Tasyahud anak ni benar tak? Di dunia inilah untuk kita mengoreksi. Kalau di akhirat kaget, mana ada lagi untuk pengoreksian? Salah, ternyata. Kan kalau Fatihah sering mungkin kita dengar, tasyahud kan ya kan? Sedangkan bacaan dalam solat itu ada yang 5 yang wajib. Itulah namakan rukun qauli. Takbiratul ihram, suratul Fatihah, tasyahud akhir, sholawat di tasyahud akhir dan salam. Itu yang wajib. Takbir mudah, tapi jangan mudah-mudah juga, masih banyak yang salah takbir. Salah dikit di dalam kategori hukumnya tidak sah. Jangan kita anggap remeh. Ini yang kualitas kita, ibadah kita harus ini. Makanya di dalam fikih, kalau kitab Safinah sudah galau di masjid ini diajari. Takbiratul ihram ada syaratnya. Kadang-kadang tidak ngaso, kalau tidak belajar tidak ngaso salah. Ada yang takbir alifnya dipanjangkan. Allahu Akbar. Bacanya bagus tapi salah. Tidak boleh itu. Tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholat sama tidak sholat. Panjangkan. Karena dalam bahasa Arab panjang pendek itu mengandung arti. Kalau orang nyebut tadi Allahu Akbar, artinya dia bertanya apakah Allah Maha Besar. Kan jauh. Apalagi kalimat akbarnya, baknya dipanjangkan. Akbar. Ini kadang muazin. Tidak nak belagu baik, tapi dipanjangkannya baknya. Itu arti gendang besar. Kan bahaya. Nah itu, belum lagi tasyahud tadi. Jadi kalau takbir mungkinlah dengar baik. Dengar cocokkan. Surat Fatihah kan sering.
mendengar surat Al-Fatihah dan baca surat Al-Fatihah, tapi tidak ada yang ngoreksi. Tasyahud jarang mungkin minta didengarkan bacaan tasyahud yang benar beda. Nah itu kita yang di dunia ini tetap koreksi diri kita, koreksi ibadah kita. Nah, bagaimana cara ibadah ini baru zahirnya. Masih banyak yang perlu kita koreksi, masih banyak yang kita benahi. Belum lagi maknanya, arti di dalam bacaan yang kita baca. Takbir enggak lah, pahamlah Allah Maha Besar, tapi tersirat di dalam itu sangat luar biasa sebenarnya. Walaupun kita secara ini artinya doa iftitah artinya paham tak? Surat Al-Fatihah artinya paham tak? Tasbih di ruku, tasbih di sujud, bacaan i'tidal, tasyahud sampai seluruh bacaan itu paham tak kita? Bahkan surat-surat ayat-ayat yang dibaca itu paham tak ketika pada saat itu. Jadi ketika misal imam baca Fatihah, kita mendengar sampai merenungkan maknanya. Apalagi kalau misalnya tafsirnya, itu baru dinamakan khusyuk dalam solat. Khusyuk itu bukan hanya sekadar mantap. Yang namakan khusyuk itu adalah paham di antaranya. Khusyuk itu sukunun jawarih, mantap anggota badan. Maka Nabi ketika menyaksikan ada sahabat solat main ke jenggot, kata Nabi, kalau khusyuk hatinya, berarti khusyuk anggota badan, berarti anggota badannya banyak bergerak. Sukunun jawari, bukan hanya mantep baik, gampang kalau kita nak mantep baik badan, anggota badan itu mantep, gampang mudah. Tapi apa? Di antaranya, wa tafahumul qiraah, tafahum, paham bacaan, harus ngerti. Bukan hanya sekadar benar. Ya banyak alhamdulillah karena ada wong yang berusaha membenari bacaan solat, membenari bacaan solat. Bagus, memang itu untuk meningkatkan kualitasnya. Benari, bagus sih. Pahami bacaan. Selama ini kita solat, baca doa iftitah. Bahkan berapa ikut doa iftitah kita baca. Kita tidak paham artinya, tidak kepengen kita meningkatkan kualitasnya. Apa dia yang kita baca ini? Apa dia artinya? Tidak ada berusaha. Nah, ini berarti kita tidak galak namanya peningkatan, berusaha. Tidak paham, pahami. Surat yang kita baca, bahkan surat-surat yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Ada sebagian ulama, sebagian ustaz, imami baca surat-surat pendek. Supaya apa? Supaya mudah makmum memahaminya. Biar solat itu ketika imam baca, paham. Kalau misalnya yang rutin seperti ini, bersambung terus. Kalau ada pengen kita peningkatan, imam yang baca Al-Quran, ayat sekian. Kan sekarang gampang, fasilitas ada baca. Ini kaget nak dibaca. Ayat sekian ini, surat sekian, ayat sekian. Tengok paling tidak terjemahannya. Di HP kita ada. Ini ustaz kaget baca surat ini. Rutin solat di sini. Nyambung terus suratnya. Baca juga terjemahannya. Ketika imam baca, paham. Nah itulah paham, itulah yang kebanyakan khusyuk. Setelah paham tadabbur. Tadabbur itu mengukurkan diri kita. Itu lebih lagi. Di dalam ibadah tadabbur di dalam. Itu yang sampai menangis sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ibadah. Kenapa? Paham dan tadabbur. Bahkan di antara mereka sampai pingsan. Itu sudah meresap inian. Ketika bacaan Al-Quran, ngukur diri dewek. Kalau paling tidak standar kita nih tadabbur itu ketika pada saat baca ayat tentang neraka, kita misalnya berlindung, ya Allah jangan masuk neraka. Ayat tentang surga, kita kepengen masuk surga, itu dinamakan tadabbur di dalam ibadah solat. Nah, jadi tahapannya harus kita lalui ini. Jangan melangkahi. Jadi kalau kita nih yang mana standar kita nih, rukun-rukunnya belum paham. Syariat solat ini belum kita pahami. Jangan langkah yang lain. Ibaratnya kalau ngaji itu baca Quran,
Tahapannya yang baca Quran ya belajar tajwid, membaca. Baru gagik yang lain-lainnya. Ini ada wong kadang-kadang ada pernah ngaji belum baca, nak belajar nahu. Habis ke waktu ustaz belajar ini. Belajar ngaji dulu. Belajar ngaji, belajar ilmu tajwid, baru nak belajar nahu. Ngaji dah baca, mana dia nak apa? Nak baca. Baru ni dia nak kepengen baca Arab gundul. Anak istilah kamu ni, kalau nak baca Arab gundul, yang gondrong lagi tak baca. Yang pakai, yang garis kalau macam sudah nak baca. Ya tahapan itu. Tidak kata hasil kita itu. Nah kita banyak yang modal itu kita belajar macam-macam, tapi yang kebutuhan kita ni tidak. Kita lewat ke baik, padahal ini yang penting. Nah tingkat kualitas ininya. Kalau zohirnya bagus, maka batinnya mungkin akan bagus. Itu tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jangan kita melangkahi. Maka bagi kita ini, pelajari ini. Bagi orang yang sudah mungkin paham, terus dia memahami. Jadi kalau kita yang hukum-hukum, makanya sangat penting kita Palembang ini berapa banyak daripada majlis-majlis taklim itu ngajar fikih. Sangat penting kan keseharian. Bagaimana cara wudu, bagaimana cara solat yang benar, syaratnya, rukunnya. Itu sangat penting bagi kita. Hingga ibadah kita itu dianggap sah menurut pandangan syariat. Nah sah, itu berarti kalau sudah sah, terlepas kita dari kewajiban. Kalau tidak ada sah, maka berarti kita ini masih ada kewajiban yang nunggak, tidak sah sama tidak ibadah. Jangan sampai ketika pada saat dikubur baru kita tahu. Baru kita nak mengoreksi di dunia inilah untuk pengoreksian diri, peningkatan ibadah kita itu zohirnya. Maka dalam solat itu ada zohir, ada batin. Nah batinnya tadi khusyuk. Maka khusyuk itu di zohirnya dulu baru baca khusyuk. Itu batin hati kita. Belum lagi ikhlasnya. Belum lagi tawaduknya. Nah itu dalam ilmu tasawuf namanya. Jauh kita ni masih. Wajar Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika dinasihat Nabi SAW dalam satu perjalanan. Wah ini sudah tinggi lagi nih. Kalau kita sudah zohirnya tadi paham ilmu hukum-hukumnya, bukan ini contohnya besolat, yang lain juga masih banyak. Urusan masalah puasa, haji, umroh itu ada hukumnya kalau ini tidak boleh, ini larang, ini harus melakukan ini. Itu hukum-hukumnya, itu namakan hukum fikih. Nah batinnya dalam tasawuf di antaranya Sayyidina Mu'adz bin Jabal ketika berjalan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu perjalanan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong, "Wahai Mu'adz," dikatakan, "hafalkan ini. Jangan kau lalaikan untuk masalah ibadah." Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Sayyidina Mu'adz kalau ingat hadis ini nangis luar biasa beliau. Nangis beliau, segan-segan ada tabi'in belajar beliau. Sayyidina Mu'adz bertanya tentang apa yang telah engkau ambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, berikan hadis kepada kami. Tabi'in datang kepada Sayyidina Mu'adz bin Jabal untuk belajar mendengar hadis Nabi, baru ngomong itu sudah nangis beliau, ingat ini. Sampai yang nanya tadi, nah bacanya tidak diam lagi ini. Segan-segannya nangis. Bacanya tidak berhenti nangis ini. Akhirnya lama sudah nangis baru berhenti. Baru beliau itu sanggup menceritakan ini. Dikatakan dalam satu perjalanan dengan Nabi ngomong, "Wahai Mu'adz, sesungguhnya amalan kita ini akan terangkat ke langit." Ada seorang hamba kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalan solatnya, puasanya, haji, sedekah naik ke langit dengan cahaya yang luar biasa. Sampai di langit yang pertama, kongkon berhenti. Malaikat tadi ada setiap langit itu malaikat yang menjaga. Allah Subhanahu wa taala ciptakan malaikat menjaga, menseleksi amal. Amalnya bagus luar biasa. Ini kalau sudah bercahaya bagus ini berarti benar. Salatnya benar, puasanya benar, hajinya benar dalam syariat. Terangkat sampai di langit yang pertama, di stop oleh malaikat. Khif kata malaikat, berhenti. Periksa dulu. Ketika dia periksa, apa kata malaikat tadi? Lemparkan kepada yang beramal tadi. Sesungguhnya aku diperintahkan Allah tidak akan mengizinkan amal yang lewat.
Aku adalah malaikat yang mengoreksi tentang gosip, galak ngumpat, galak ribah. Ini yang beramal galak ngibai wong. Nah jika amalan luar biasa tapi galak ngocehi wong. Ngumpat itu, ribah itu adalah ngomongkan kejahatan wong di belakang. Saudara kita. Nak di belakang, nak di grup WA, nah ini itu ngoceh ku. Yo nian si anu tu me ini. Nah. Jadi itu namanya ribah. Ini amalannya bagus, hebat. Yang mana kita ini? Amal seperti tadi kita masih banyak tak ada tahu hukum-hukum fikihnya. Amalan ala kadar ini amalan yang bagus. Bau langit pertama. Makanya hati-hati kita. Ada yang namanya pencegah amal. Ini kualitas kita, ibadah kita. Yang kalau model ini, ya Allah. Ya jangankan gitu, Sayyidina Mu'az lagi nangis. Ada hamba, amalannya tadi banyak, luar biasa bercahaya. Naik ke langit. Top langit pertama, lolos. Tidak galak riba dia. Tidak galak dia. Ngocek wong, ngurusi diri dia dewek, ibadah bagus. Tapi sampai langit yang kedua ada lagi ternyata malaikat. Malaikat yang mencegah. Apa kata malaikat tadi? Berhenti. Aku ini adalah malaikat yang tugaskan Allah Subhanahu tidak akan mengizinkan orang beramal mengharapkan dunia. Beramal mengharapkan dunia. Dunia itu bukan hanya sekadar duit. Dunia itu pujian, penghargaan dari wong. Minta katakan kita ahli ibadah. Itu adalah berharap dunia. Kata malaikat, berhenti. Lemparkan kepada wong yang beramal. Karena aku dimintakan Allah SWT tidak akan mengizinkan orang yang beramal yang dia mengharapkan dunia. Ini masalah hati kalau Bapak Ibu. Kita tidak baca nilai wong tidak. Yang kita baca hanya nilai diri kita. Ini masalah hati. Jangan sampai kita nilai hingga akhirnya lupa dengan diri kita. Ini nilai diri kita dah. Kita berharap dunia tak beramal. Ibadah kita. Apa baik? Sedekah, solat, puasa, haji. Hanya sekadar untuk minta titel baik. Sedekah minta diagoi wong supaya dikatakan dermawan. Itu tidak akan diterima. Ada lagi hamba yang beramal. Langit pertama lolos. Langit kedua lolos. Langit ketiga. Dan malaikat berhenti. Jangan lewat. Aku adalah malaikat yang diutus Allah Subhanahu wa taala, yang ditugaskan Allah Subhanahu wa taala untuk mencegah orang yang beramal kalau di hatinya tidak kata sifat rahmat, kasih sayang. Orang Islam yang lainnya mendapatkan musibah, dia diam baik, tak kata ini. Diam. Ini adalah orang yang tidak peduli dengan urusan wong. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yahtam bi amri muslim falaysa minhum." Barang siapa tidak peduli dengan urusan Islam bukan dari golongan umat Islam. Tidak peduli dengan umat Islam. Nah ini dia beramal tapi tidak ngelogoi wong. Tak kata dalam hatinya itu rahmat kasih sayang. Saudara kita di Palestina sana susah. Makan susah, tidak peduli. Itu di Palestina. Saudara kita di Sudan sana juga demikian. Tidak peduli sama sekali. Wala doa, wala apa. Tidak tergerak hati, tidak kata rahmat. Ini amalannya tertolak. Makanya kita kalau misalnya tidak baca peduli banyak dengan wong, paling tidak doa. Rasakan kita. Kita juga yang seolah-olah ngalami itu. Hingga apa tidak tergerak hati kita. Hingga di media sosial segala macam. Walaupun mungkin tidak seluruhnya benar. Tapi setidak-tidaknya kita tahu bahwa umat Islam di Palestina sudah butuh doa kita. Doakan kepedulian kita. Kan kita ibadah apa? Ibadah kita tertolak kaget. Ini juga bagaimana kualitas. Belum lagi kaget ada langit itu sombong. Merasa hebat. Wah aku banyak ibadah, aku hebat, aku berilmu. Yang lain tidak berilmu, yang lain salah kalau ibadahnya. Wah jangankan kita kalau lah sifat sombong ini. Iblis yang beramal 80.000 tahun lagi terlaknat gara-gara sombong. Itu sombong. Merasa baik.
Sombong itu gara-gara mungkin status sosial, kekuatan, ilmu, nasab, kekayaan. Itu adalah kebelagaan. Aku belaga. Lupa seluruhnya itu nikmat dari Allah. Itu sombong. Tertolak amal. Kemudian ujub. Berikutnya lolos. Ujub itu merasa bangga dan amal. Karena ujub itu lebih khusus lagi dengan amal dia. Dia merasa hebat amalnya. Aku nilai paling bagus amal. Aku nilai tahu hukum-hukum fikih. Aku nilai bacaan aku paling bagus. Aku paling khusyuk. Aku kalau itu ujub, tertolak amalnya. Maka Sayyidina Ahmad ibn Hanbal ketika nak wafat, beliau pada saat nak wafat itu murid-muridnya nak kira ini. Rami anak-anak murid-muridnya. Ditalkinkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Beliau ngomong apa? La katanya. Tidak. Kejut. Talkinkan lagi la ilaha illallah. Ngomong lagi. Tidak. Katanya. 3 kali ditalkinkan la ilaha illallah. Dia ngomong tidak. Akhirnya beliau sadar. Wah sekeliling itu kejut galau. Ini ulama besar. Hebat luar biasa. Ditalkinkan la ilaha illallah tapi jawab tidak. Tapi ketika itu sadar Imam Ahmad bin Hanbal tegang ini. Kata Imam Ahmad, apa dia yang terjadi tadi itu? Apa? Ini salah satunya menceritakan tadi kami menalkinkan la ilaha illallah tapi engkau jawab tidak. Tidak 3 kali. Beliau ngomong apa? Aku tidak ngomong dengan kamu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi itu datang iblis. Dan iblis ngomong dengan aku. Kata Imam Ahmad bin Hanbal. Ngomong dengan aku, wahai Ahmad, engkau sudah lolos dari godaan aku. Engkau lolos. Engkau hebat. Baca lolos dari godaan aku. Tidak, kata Imam bin Hanbal. Lolos, tidak katanya. Hampir ngomong berapa kali tidak. Itu kenapa? Itu adalah supaya nanamkan sifat ujub. Kalau sifat ujub habis kalau amal ibadahnya. Dan terakhir ada riya. Itu adalah minta alam. Beribadah minta alam. Ibadah itu ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita berusaha lah semaksimal mungkin ibadah kita ini supaya kualitas itu bagus. Dikit demi sedikit gitu, rasakan diri kita ini belum ada apa-apa. Hingga kita baca meningkatkan kualitas ibadah kita baik zahir maupun batin. Nah, mudah-mudahan dengan kehadiran kita majlis taklim ini dan majlis-majlis yang lainnya, terutama di masjid ini, mudah-mudahan menambah ilmu kita, menambah bekal kita, menambah kualitas ibadah kita agar ibadah kita diterima oleh Allah hingga kita mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inna bil ilmi wa zaina bil hilm wa akrimna bit taqwa jamina bil afiyah wa agina bit taqwal istiqamah wa idna min mujibatin nama innaka samidu'a. Allahumma rzuqna ilma laduni masyarafa sabilhaniya wa hablani wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah berakhirnya doa tadi, berakhir pula rangkaian acara kita pada Mutiara Subuh kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan dapat bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator Basarudin dari Ikatan Remaja Masjid Agung Palembang, mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah doakan